डीईओ नलगोंडा विद्याशाखा ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्वागत। छात्र, आज मैं इशरतुन्निसा 10वीं कक्षा भक्ति पद 7वें पाठ के बारे में जानकारी दूंगी। छात्र, यहाँ पर भक्ति दिया गया है। तो भक्ति में काल 4 प्रकार के होते हैं छात्र। एक है वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। इस तरह 4 प्रकार के हैं। इनमें भक्ति काल से लिया गया है इस पाठ को। देखिए यहाँ पर उन्मुखीकरण में यहाँ पर एक दोहा दिया गया है। दोहा किसे कहते हैं, कविता किसे कहते हैं छात्र? 2 चरण होने पर दोहा कहा जाता है। 2 से अधिक हो तो कविता कहते हैं। तो यहाँ पर दोहा दिया गया है। देखिए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह दोहा किसका है छात्र? यह दोहा देखिए कबीरदास जी का है। किसका है? कबीरदास जी का है। इस चित्र की ओर ध्यान दीजिए छात्र, ये है कबीरदास। तो चित्र की ओर ध्यान दीजिए, कबीरदास हैं। तो छात्र, इस चित्र की ओर एक बार ध्यान दीजिए। तो देखिए कबीर, तो गुरु गोविंद दोऊ खड़े। यहाँ पर गुरु कौन है? गुरु किसे कहते हैं? टीचर, अध्यापक को गुरु कहते हैं। तो एक जगह गुरु खड़े हैं, दूसरे जगह गोविंद। गोविंद का अर्थ क्या है? भगवान। गोविंद का अर्थ क्या है? भगवान। एक जगह गुरु खड़े हैं, एक जगह गोविंद खड़े हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, दोनों। दोऊ का अर्थ क्या है? दोनों। काके लागों पाए, मैं किसे प्रणाम करूं? काको लागों पाए, मैं किसे प्रणाम करूं? गुरु खड़े हैं, गोविंद खड़े हैं, तो मैं दोनों में किसे प्रणाम करूं? बलिहारी गुरु आपने, लेकिन गुरु आपने, गुरु ही गोविंद दियो बताए, गोविंद को बताए हैं। मतलब मैं जब अज्ञानी था, मुझे कुछ पता नहीं, उस समय गुरु ने मुझे गोविंद के बारे में बताया है। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि मैं गुरु को ही पहले प्रणाम करता हूँ। अर्थात गुरु से भी बड़े हैं, गोविंद से भी बड़े हैं गुरु। मैं पहले गुरु को ही प्रणाम करता हूँ। तो इसमें ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी दोनों रहते हैं। तो निर्गुण सगुण भक्ति, तो राम सगुण भक्ति, राम भक्ति है, कृष्ण भक्ति है। तो देखिए यहाँ पर छात्र कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, भगवत भक्ति का ज्ञान कौन देता है? भगवत भक्ति का ज्ञान कौन देता है छात्र? गुरु देता है, అవునా? గురువే చూయించారు కదా భగవంతుడు ఎలా ఉంటాడు, ఏ రకంగా ఉంటాడు, భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్న జ్ఞానాన్ని మనకిచ్చింది గురువే కదా. అందుకని కబీర్ ఏమంటున్నారు? ముందు నేను గురువునే ప్రణామం చేస్తాను, సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తాను అంటున్నారు. तो कौन दिया है? गुरु दिया है। दूसरे प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए छात्र, गुरु को किससे श्रेष्ठ बताया गया है? क्यों? गुरुవుని ఎవరికంటే గొప్పగా చెప్పబడింది ఎందుకని? गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ बताया गया है। क्यों बताया गया है? भक्ति का ज्ञान गुरु को गुरु ही दिया है। भक्ति का ज्ञान गुरु ही दिया है। భక్తి అంటే ఏంటి, మనం ఏ రకంగా పూజించాలి, ఏ రకంగా నడవాలి, ఏ రకంగా ఉండాలి అన్నది అన్నీ సిస్టమేటిక్గా నేర్పించింది మనకు గురువే. కాబట్టి గురువు గోవింద్ కంటే గొప్పగా చెప్పబడుతున్నారు. तीसरे प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए छात्र, निराडंबर भक्ति भावना का क्या महत्व है? నిరాడంబర్, ఆడంబర్. ఆడంబర్ అంటే నగలేసుకొని, బాగా దుస్తులు, పట్టు వస్త్రాలు దొడుక్కొని ఈ రకంగా టాట్ బాట్గా వెళ్తారు కదా, దాన్ని ఆడంబర్ అంటారు. నిరాడంబర్ అంటే సాధారణంగా ఉన్న పరిస్థితిలో ఉన్నట్లే ఉండేదాన్ని నిరాడంబర్ అంటారు.
तो देखिए यहां पर दोहों में मानव जीवन के मूल्यों का वर्णन किया गया। निराडंबर भक्ति भावनाओं पर जोर दिया गया। भगवान की भक्ति टाट बार से नहीं, सच्चे दिल से, शुद्ध और पवित्र मन से होता है। అంటే భగవంతుని పూజించేటప్పుడు ఆడంబరంగా కాకుండా మంచి మనసుతో, శుద్ధమైనటువంటి మనసుతో, పవిత్రమైనటువంటి మనసుతో మనము పూజించాలి అని, ఆరాధించాలి అని। ఎనీ डाउट चिल्ड्रंस? देखिए उद्देश्य की ओर ध्यान दीजिए। छात्रों को प्राचीन साहित्य से अवगत कराते हुए उनमें काव्य रचना की विविध शैलियों का ज्ञान कराना। काव्य रचना प्राचीन काल, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। भारतीय साहित्य व संस्कृति के प्रति रुचि उत्पन्न कर निराडंबर भक्ति मार्ग का महत्व दिखाना। तो बच्चों, हम हमेशा टाट बाट से नहीं भगवान की पूजा सच्चे मन से, शुद्ध मन से, पवित्र मन से, निराडंबर से करना चाहिए। विद्या विशेष की ओर ध्यान दीजिए। इसमें एक चौपाई और एक पद है। चौपाई मात्रिक सम छंद है। चौपाई और पद विशेष लय और ताल से गाए जाते हैं। चौपाई छंद 4 पंक्तियों का होता है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई అంటే 2 చరణాల కంటే ఎక్కువగా 4। అంతేకాకుండా ఇందులో ఎన్ని పంక్తులు ఉంటాయి? 16 మాత్రాయే होती हैं। 16 మాత్రలతో కలిసి ఉంటాయి అనేసి। विषय प्रवेश की ओर ध्यान दीजिए छात्र। प्राचीन काल से ही भागवत स्मरण, भागवत भक्ति को महत्व दिया गया। प्राचीन कालम నుండి భగవత్ స్మరణ మరియు భగవత్ భక్తిని ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం జరిగింది। भगवान के नाम रूपी नाव से, భగవంతుని నామ్ రూపీ, భగవంతుని పేరుని నావ్ से, నావతో, संसार रूपी सागर से, संसार प्रपंचము, ప్రపంచాన్ని, सागर से, సముద్రాన్ని तर सकते हैं అంటే ప్రపంచాన్నే ఈదవచ్చు అని। संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं। సంసారం అనే సముద్రాన్ని మనము దాటవచ్చు అంటున్నారు। इसकी सही राह का मार्गदर्शन गुरु द्वारा होता है। దీనికి సరి అయిన మార్గం అనేది గురు ద్వారానే మనకు లభిస్తుంది। అంటే ప్రపంచాన్ని దేంతో పోల్చుకున్నారు పిల్లలారా? ఇక్కడ సముద్రంతో పోల్చుకున్నారు। నావ సముద్రాన్ని దాటుతూ వస్తుంది, ఒడ్డుకు వస్తుంది। అంటే నావ ఈదడం కూడా ఒక శిక్షణే కదా, నావ నడపడం కూడా శిక్షణే కదా। ఆ శిక్షణ అంటే ప్రతి విషయానికి ఒక శిక్షణ అనేది ఉంటుంది। టీచింగ్ చేయడానికి కానివ్వండి, ఆడుకోవడానికి కానివ్వండి, నడవడానికి కానివ్వండి, దేనికైనా ఆ శిక్షణ ఎవరి ద్వారా? ఒక గురువు ద్వారా। నడక అనేది పేరెంట్స్ ద్వారా। పేరెంట్స్ కూడా దేవునితో సమానమనే పోలుస్తాం మనం। అందుకని దీన్ని మరి సరి అయిన మార్గంలో తీసుకెళ్లేది గురువు। ఐసీ హీ భక్తి సంబంధి, ఇలాంటి భక్తే रैदास की चौपाई और मीरा के पद हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। इलांटी चौपाई ने पद्यमे मनमु मीराबाई द्वारा, रैदास द्वारा मनमु चौतामु। देखिए यहाँ पर कवि रैदास के बारे में दिया गया है। देखिए छात्र, कवि रैदास, रैदास की ओर ध्यान दीजिए। ये है रैदास। चित्र की ओर ध्यान दीजिए। तो देखिए छात्र, रैदास कवि कौन है? अब यहां पर हमें रैदास,
रैदास का जन्म सन 1482 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1482 में हुआ। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद संकलित हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या हैं? रचना क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। और विशेषता क्या है इनकी? ज्ञान मार्ग शाखा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। देखिए यहाँ पर ज्ञान मार्गी, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, तो यहाँ पर रैदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। रैदास जी क्या हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई छात्र? 1587। 1587, 1482। में हुआ। छात्र एक बार चौपाई की ओर ध्यान दीजिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी आंग आंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवही चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करै रैदासा। పిల్లలారా ఎంత చక్కగా పాడానో చూడండి. అలాగే మీరు కూడా పాడే ప్రయత్నము చేయండి. పిల్లలారా ఇప్పుడు చూద్దాం, చూడండి, భావం వైపు వెళ్దాము. प्रभु जी, प्रभु का अर्थ क्या है? भगवान। प्रभु जी तुम चंदन, प्रभु भगवान, भगवंतुडु। तुम चंदन, नीवु चंदन, चंदन मीन्स गंधसार, గంధము. గంధం అంటే తెలుసా పిల్లలారా? శుభకార్యములో ముందు మనకు ఆహ్వానించేటప్పుడు గంధం పెట్టి పిలుస్తారు. అదే గంధం. చందన్ మీన్స్ గంధం. हम पानी, हम మేము, पानी నీరు. तो जाकी आंग आंग बास समानी, जाकी जिसकी, जिसकी, आंग आंग भाग, भागము.
నలువైపుల. బాస్ సుగంధ్, సుగంధము. समानी व्याप्त होना, व्यापिंचुట. प्रभु जी, प्रभु हे भगवान, भगवंतुड़ा, तुम चंदन हो तो మీరు గంధం అయితే మేము నీరు లాంటి వాళ్ళము. గంధాన్ని నీళ్ళలో కలిపినప్పుడు సుగంధము వెదజల్లుతుంది. అయితే ఆంగ్ ఆంగ్ జిస్కి, దాని మూలంగా, దానివల్ల, కలపడం వల్ల, ఆంగ్ ఆంగ్ ప్రతి భాగము అంటే ఇక్కడ ప్రతి భాగం అంటే అర్థం ఏంటి పిల్లలారా? నలువైపుల. గంధం పూసుకోవడం వల్ల, నీళ్ళలో కలపడం వల్ల సుగంధం ఏర్పడుతుంది. దాన్ని పెట్టుకోవడం వల్ల నలువైపులా బాసు సుగంధము స్ప్రెడ్ అవుతుంది, వ్యాప్తి చెందుతుంది, వ్యాపిస్తుంది. మీరు చందనైతే మేము నీరు లాంటి వాళ్ళము అంటున్నారు ఇక్కడ. ఎవరు? రైదాస్ గారు. రైదాస్ గారు భగవంతుని దేంతో పోల్చారు? చందంతో పోల్చారు, గంధముతో పోల్చారు. అయితే మనల్ని దేంతో పోల్చారు? తనకు తను దేంతో పోల్చుకున్నారు? నీటితో పోల్చుకున్నారు. మీరు చందనైతే నేను నీరు లాంటి వాణ్ణి. దాన్ని కలపడం వల్ల నలువైపులా సుగంధము వ్యాపింప చెందుతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, రెండోది ప్రభుజీ తుమ్ ఘనుబన్ హము మోరా. ప్రభుజీ హే భగవాన్, తుమ్ మీరు, ఘనుబన్, ఘన్ మీన్స్ బాదల్, మబ్బులు. బన్, బన్ మీన్స్ వన్, జంగల్, అడవి. ప్రభు తుమ్ ఘన్ బన్ హోతో మీరు అడవిలలో మబ్బుల్లాగుంటే హమ్ మోరా. మోరా మీన్స్ నెమలి. ఇక్కడ నెమలి ఎందుకు ఇచ్చారు పిల్లలారా? ప్రభు భగవంతుడా, మీరు ఘన్ బన్ అయితే మేము నెమలి లాంటి వాళ్ళము. మబ్బుల్ని చూడగానే నెమలి పురవిప్పి ఎగురుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు ఎగురుతూ ఉంటుంది? ఇక వర్షం పడుతుంది. వర్షం అంటే నెమలికి చాలా ఇష్టం పిల్లలారా. ఆ నెమలి వర్షం పడుతూ ఉంటే నెమలి పురివిప్పి ఎగురుతూ ఉంటుంది. అందుకనే ఇక్కడ మీరు ఘన్ బన్ అయితే నేను రైదాస్ నెమలి లాంటి వాళ్ళము. జైసే చిత్వహి చంద్ర చకోరా. జైసే ఏ రకంగానైతే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిచ్చారు? చిత్వహి. చిత్వహి, చిత్వహి మీన్స్ దేఖ్నా. చూచుట. చకోరా, చకోర పక్షి. తీతురు పిట్ట అని అంటారు. తీతర్కే వర్గ కా ఏక్ పక్షి. అయితే దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అంటే, ఈ చకోర పక్షి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అంటే, చకోర పక్షి నెలవంక కనిపిస్తుంది అనగానే ఈ నెలవంకని తాకడానికి ఎగురుతూ ఉంటుంది. అంటే దాని శక్తి ఎంతవరకు ఉంటుందో పిల్లలారా అంతవరకు ఎగిరే ప్రయత్నం చేస్తుంది. అంటే సంతోషముతో, హ్యాపీతో. ఇక్కడ అందుకనే వన్ బన్ ఇచ్చారు, ఘన్ బన్ ఇచ్చారు. ఘన్ బన్ని ఎందుకు ఇచ్చారంటే నెమలి కూడా ఎగురుతూ ఉంటుంది సంతోషముతో. అంటే ఎగ్జాంపుల్గా మనకు ఏమి ఇచ్చారు? చకోర పక్షి ఇచ్చారు. ఎగ్జాంపుల్గా ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకు? చకోర పక్షి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చకోర పక్షి కూడా నెలవంకను చూడగానే దాన్ని తాకడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది.
సో నెక్స్ట్ చూడండి, ప్రభుజీ తుమ్ మోతీ హమ్ దాగా. మోతీ, మోతీ మీన్స్ ముత్యము. మోతీ అంటే తెలుసు కదా పిల్లలారా. ముత్యము. ప్రభుజీ తుమ్ మోతీ తో హమ్ ధాగా. ధాగా మీన్స్ డోరా. డోరా అంటే దారము. ప్రభు మీరు ముత్యమైతే మేము దారం లాంటి వాళ్ళము. ముత్యాలు, మేము దారము లాంటి వాళ్ళము. దారము ఈ రకంగా కుచ్చడం వల్ల ఒక హారం ఏర్పడుతుంది. ముత్యాలపు హారం ఏర్పడుతుంది, చక్కటి హారం ఏర్పడుతుంది. అంటే మీరు ముత్యమైతే మేము దాంట్లో దారం లాంటి వాళ్ళము. జైసే సోనహి మిలత్ సుహాగా. జైసే సోనహి, ఏ రకంగానైతే సోనేసే అందంగా, మిలత్ కలపడం వల్ల, సుహాగా सोने सोने जैसा दिखाई देना, सोने को शुद्ध करने का क्षार. सुहागा मीन्स सोने को शुद्ध करने का क्षार. అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చాడు? దారం ఇచ్చారు, మోతీ ఇచ్చారు. అయితే ఏ రకంగానైతే బంగారాన్ని శుద్ధం చేస్తారో, శుద్ధం చేసి ఒక క్షారద్రవంతో అందమైనటువంటి రూపాన్ని తీసుకొస్తారో అదే రకంగా ఒక రూపం ఏర్పడుతుంది ప్రభుగారు. ప్రభుజీ తుమ్ స్వామి హమ్ దాసా. హే ప్రభు మీరు స్వామి అయితే, స్వామి అంటే ఏంటి? ఇచ్చేవారు. దాసా, దాసా మీన్స్ దాసి. మేం దాసులము, పుచ్చుకునే వాళ్ళము. మీరు ఇస్తూ ఉంటే మేం తీసుకునే వాళ్ళము. ఐసీ భక్తి కరే రైదాసా. ఇలాంటి భక్తి రైదాసు గారిది. పిల్లలారా పద్యం అర్థమైందా? అయితే ఇక్కడ మనొకసారి చూద్దాము. స్వామిని చందంతో పోలిస్తే రైదాసు నీరు. స్వామిని గంధంతో పోలిస్తే రైదాసు మోర్. ఎగ్జాంపుల్గా మనకు ఇక్కడ చకోర పక్షిని ఇచ్చారు. చంద్రుణ్ణి చూడగానే, నెలవంకని చూడగానే చకోర పక్షి ఎగురుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మీరు ముత్యమైతే మేము దారం లాంటి వాళ్ళము. బంగారానికి ఏ రకంగానైతే క్షారద్రవ్యము వేసి ఒక రూపాన్ని తీసుకొస్తారో అదే రకంగా కుచ్చడం వల్ల ఒక రూపం ఏర్పడుతుంది. మీరు స్వామి అయితే మేం దాసులము. మీరు స్వామి అయితే, మీరు ఇచ్చే వాళ్ళైతే మేం పుచ్చుకునే వాళ్ళము. ఇలాంటి భక్తి రైదాసు గారిది. అర్థమైందా పిల్లలారా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా పిల్లలారా? ఇక్కడ లింగ్ తీసుకుంటే మనము స్వామి, స్వామిని, భక్తి, భక్తిన్, ఈ రకంగా మనము లింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ధన్యవాద్ పిల్లలారా. DEO नलगोंडा विद्याशाखा ऑनलाइन क्लासों के लिए स्वागत. छात्र हम भक्ति पद में पहला पाठ पढ़ चुके हैं. तो अब हम देखेंगे दूसरे भाग में. दूसरे भाग में कवयत्री हैं मीराबाई. कवयत्री कौन है छात्र? मीराबाई. मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ और इनकी मृत्यु 1573 में, और इनका जन्म कुड़की नामक गांव में हुआ. मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? कुड़की नामक गांव में हुआ. कब हुआ? 1498 में. और इनके पिता का नाम है रत्न सिंह ठाकुर. पिता का नाम क्या है? रत्न सिंह ठाकुर. पति भोजराज हैं. भोजराज किसके? मेवाड़ के महाराणा संग्राम के पुत्र थे. भोजराज किसके पुत्र थे? महाराणा संग्राम के पुत्र थे. और मीराबाई के गुरु रैदास. मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास. इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मीराबाई पदावली. ఈమె యొక్క ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి రచన పేరేంటంటే మీరాబాయి పదావలి. इनकी विशेषता कृष्णोपासक कवियों में से श्रेष्ठ हैं.
తను కృష్ణ భక్తి శాఖకు చెందినటువంటిది, కృష్ణుణ్ణి పతిగా భావించింది, అందుకనే శ్రేష్ఠ అని చెప్పడం జరిగింది. माधुर्य भाग प्रयोग में पटु हैं। उतना ही नहीं, इनकी मूल भाषा राजस्थानी है। इनकी मूल भाषा क्या है? राजस्थानी। और इनकी मृत्यु 1573 में वृंदावन में हुई। देखिए छात्र, जन्म पुल्लिंग है, मृत्यु स्त्रीलिंग है। जन्म पुल्लिंग, मृत्यु स्त्रीलिंग। यहाँ पर हम कविता की ओर ध्यान देंगे। पावो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी म्यारे सतगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खोवायो। खरच न खूटई, चोर न लूटई, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरक हरक जस पायो। देखे छात्र, कविता कितना सुंदर है। कविता की ओर ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर हमें कवयित्री मीराबाई दिया गया है। देखिए मीराबाई के चित्र की ओर एक बार ध्यान दीजिए। ये है मीराबाई की चित्र। तो मीराबाई कृष्ण की भक्ति कैसे हुई? तो मीराबाई के जब उनके पिता रत्न सिंह थे, रत्न सिंह के एक मित्र ने, जब मीराबाई छोटी थी, खाली हाथ कोई दूसरों के घर नहीं जाते, उसी तरह एक श्री कृष्ण की गुड़िया लेकर घर पर गए थे। तब से मीराबाई श्री कृष्ण को लेकर खेलती थी, कूदती थी, नाचती थी, उसे ही लेकर सोती थी। तब से मीराबाई को श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अधिक हुई। जब भोजराज से विवाह हुआ तब भी श्री कृष्ण को पति के रूप में ही मानती थी, तब भी श्री कृष्ण को पति के रूप में ही मानती थी। भोजराज के साथ साथ श्री कृष्ण को भी पति के रूप में मानती थी। जब भोजराज की मृत्यु हुई तब भी मीराबाई साधु संत में बैठकर भजन करती थी। तो मीराबाई के देवर राणा ने एक विष का प्याला लाकर दिया। मीराबाई चुपके से उसे पी ली, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मीराबाई उतना लीन थी श्री कृष्ण के प्रेम में, भक्ति में। उसी तरह उसकी सास ने उसे कुलनाशी कहती थी। जितने कहने पर भी वह संत के बीच प्रार्थना करती थी, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं देती थी। इसमें इसका ही दिया गया है। देखिए, पायो जी मैं तो राम रतन धन पाया, पायो, पायो जी, पाना, पाना, पायो, पा लिया, पुंद्यानु। मैं तो नेनु राम रतन धन पाया, राम भगवंतुनी रतन, रत्न, रत्नमु, धन पायो, डब्बू, धन मीन्स डब्बू, संपदा, वस्तु अमोलक, वस्तु, वस्तुవు, అమోలక్, అమూల్యమైనటువంటి,
పెట్టుబడిగా, అమోలక్ చాలా విలువ కలది, అమూల్యమైనటువంటిది, పెట్టుబడిలాగానే రావడము. ది మ్యారే సద్గురు, మ్యారే మా యొక్క, నా యొక్క. सदगुरु, सदगुरु कौन? यहाँ पर रैदास जी, मीराबाई के सदगुरु. तो जग में सभी खोवायो, जग में प्रपंच में, प्रपंचमुलो सद्गुरु सभी खोवायो వదిలేసి వచ్చాను, పోగొట్టుకొని వచ్చాను. ఖోవాయో మీన్స్ ఇక్కడ ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను చూడండి, అత్తగారు ఎన్నన్నా మర్ది విషము ప్యాలా తీసుకొచ్చి, కప్పు తీసుకొచ్చి ఇచ్చినప్పటికి కూడా తాగిందే కానీ ఏమనలేదు. అత్త ఎన్ని మాటలు అన్నప్పటికీ కూడా ఏమీ పట్టించుకోలేదు. సాధు సంతలో తిరిగి వచ్చింది అన్నాను కదా, ఈ ఒక్క వర్డ్ కొరకు చెప్పడం జరిగిందమ్మా. జగ్మే సభీ ఖోవాయో, ప్రపంచంలో అన్నీ వదిలేసి వచ్చాను, ఇల్లు వాకిలి అత్త మర్ది అంటే సమస్తం వదిలేసి వచ్చాను అని. పాయోజీ నేనైతే పొందాను, రామరతన ధను పాయో, రాముని యొక్క భగవంతుని యొక్క రత్నాన్ని పొందాను. ధన్ పాయో రత్నము లాంటి డబ్బుని నేను పొందాను అంటే భగవంతునే నేను పొందాను. వస్తు అమోలక్ ది మ్యారే సద్గురు, అంత మంచి వస్తువుని నాకు అందించారు మా సద్గురు గారు. జగ్మే సభీ ఖోవాయో, ప్రపంచంలో అన్నీ వదిలేసి వచ్చాను. సద్గురు కిరపాకర్ అప్నాయో, కిరపా కృపా కరికే, అప్నాయో పొందాను. నా సద్గురు నాకు మంచి అమూల్యమైనటువంటి వస్తువునిచ్చారు, దాన్ని నేను కృపా కరికే పొందాను. జనమ జనమకి పూజీ పాయి, జనం జనంకి జన్మ జన్మకు సరిపడా, జనం జనంకి జన్మ జన్మకు సరిపడా పూంజీపాయి, పూంజున పెట్టుబడి, పూంజున పెట్టుబడి అంటే రెట్టింపయ్యేలాగా. మూలధనము, పెట్టుబడి, జగ్మే సభీ ఖోవాయో, ప్రపంచంలో అన్నీ వదిలేసి వచ్చాను, పోగొట్టుకొని వచ్చేసేసాను, వదిలేసుకొని వచ్చేసేసాను. ఖరచ్ నా కూటై, ఖర్చు కాలేదు, కూటై తరుగుట, ఎలాంటి ఖర్చు తరగలేదు అంటే ఏమాత్రం ఖర్చు కాలేదు. చోరున లూటై, చోర్ దొంగ దోచుకోలేదు, ఏమీ ఖర్చు కాలేదు, నాకు ఏమీ దొంగతనం కాలేదు. దిన్ దిన్ బడత్ సవాయో, దిన్ దిన్ ప్రతిదిన్ హర్ పల్ బడతా హీ జా రహా హై, ప్రతిరోజు పెరుగుతూనే పోయింది. ఏంటి? సవాయో ఒకటింబావు, సవాయో అంటే ఒకటింబావు అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి? నాకు రోజు రోజుకు ఖర్చు కాలేదు, దొంగలు దోచుకోలేదు, పెరుగుతూనే పోయింది అని చెప్పడానికి సవాయో అన్న శబ్దాన్ని తీసుకోవడం జరిగిందమ్మా. ఇక్కడ అర్థమైందా పిల్లలారా? సవాయో దిన్ బదిన్ సవాయో. సత్కి నావా, సత్య నిజము, వాస్తవానికి. సత్కి నావ్ మీన్స్ ఓడ. ఖేవటియా అంటే నావ నడిపేవాడు, సద్గురు, నావ నడిపేవారు సద్గురు. నా సద్గురు నాకు నావ నడిపేలాగా చేశారు. భవసాగర్
तर आयो భవసాగర్ సంసారం అనే సముద్రాన్ని, భవసాగర్ మీన్స్ సంసారం అనే సముద్రాన్ని, సంసార్ రూపీ సాగర్, భవసాగర్ సంసార్ రూపీ సాగర్. సంసారం అనే సముద్రాన్ని. తర్ ఆయో దాటి వచ్చాను అంటే నా దేవుని కృప వల్ల, నా భగవంతుని కృప వల్ల, నా ప్రభు కృప వల్ల నేను సంసారం లాంటి సముద్రాన్నే దాటి రాగలిగాను. అంటే అలాంటి సముద్రాన్ని నేను ఈజీగా దాటగలిగాను. నా నావను నడిపించారు నా సద్గురు గారు. मीरा के प्रभु यहाँ पर कौन है? శ్రీకృష్ణు. మీరా కే ప్రభు यहाँ पर कौन है? మీరా యొక్క ప్రభు ఎవరమ్మ ఇక్కడ? శ్రీకృష్ణుడు. గిరిధర్ నాగర్, గిరిధర్ అంటే కృష్ణుడు, నాగర్ హరక్ హరక్, హరక్ హరక్ మీన్స్ సంతోష్. हरक हरक जस पायो, जश, जस मीन्स यश, कीर्ति. యష్ మీన్స్ కీర్తి, పాయో పొందగలిగాను. ఇక్కడ చూడండి, నేను రాముని యొక్క రత్నము లాంటి ధనాన్ని పొందగలిగాను. అమూల్యమైనటువంటి సద్గురు నాకు దొరికారు, కృప వల్ల నేను పొందగలిగాను. జన్మ జన్మకి నేను పెట్టుబడిలాగా పొందుతూనే ఉన్నాను. ప్రపంచంలో అన్నీ నేను వదిలేసుకొని వచ్చాను. దీన్ని ఖర్చు చేయలేదు, నేను ఏ దొంగ దోచుకోలేదు. రోజు రోజుకు నాకు భక్తి భావన అనేది పెరుగుతూనే పోయింది. అమూల్యమైనటువంటి వస్తువులాగా నాకు పెరుగుతూనే పోయింది. ఇలాంటి సత్కీ నావ్, నిజానికి చెప్పాలి అంటే, వాస్తవానికి చెప్పాలి అని అంటే, నా నావను నడిపినటువంటి వారు నా సద్గురునే. ఆ సద్గురు కృప వల్ల, ఆ సద్గురు వల్ల నేను సంసారం లాంటి సముద్రాన్ని దాటి రాగలిగాను. నా యొక్క ప్రభు గిరిధర్ నాగర్ ఎల్లప్పుడూ నన్ను సంతోషంగానే కీర్తితోటే పొందుతూ ఉన్నాను. అర్థమైందా పిల్లలారా? ఎనీ డౌట్స్ పిల్లలారా? ఇక్కడ పాఠము వెనుక మనకు భాషాకి బాత్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని వైపు ఒక్కసారి మనము దృష్టి మళ్ళిద్దాము, చూద్దాం. చూడండి పిల్లలారా, ఇక్కడ ప్రభు, పాని, చందన్ पर्यायवाची शब्द. प्रभु भगवान, पानी नीर, जल, चंद्र चांद. देखिए यहाँ पर ये पर्यायवाची शब्द हैं. दूसरा देखिए विलोम शब्द. विलोम शब्द देखिए स्वामी, दासी, गुरु, शिष्य, दिन रात. అదే విధంగా వర్తని సహీ కీజియే, సరిచేసి వ్రాయండి అని చెప్పడం జరిగింది పిల్లలారు. ఇక్కడ చదన్ దా దగ్గర డాట్ ఉంది, కానీ
అక్కడ మనకి ఎక్కడ రావాలి డాట్ అన్నది? చందన్. డాట్ అన్నది మనకు చందన్. నెక్స్ట్ సభీ. ఫస్ట్ బా వచ్చింది పిల్లలారా, సభీ అందరూ, ఈ బా రావాలి. భక్తి సెకండ్ ఖా రావడం జరిగింది, ఫస్ట్ ఖా రావాలి, భక్తి. ఇక్కడ చూడండి మనకు తస్సం రూప్ లిఖి అని ఇచ్చాడు. బన్, బన్కి తస్సం రూప్ ఏంటి? వన్. బన్కి తస్సం రూప్ వన్. రతన్కి తస్సం రూప్ రత్న. అదేవిధంగా కిరపా తస్సం రూప్ కృపా, దయచేసి. అదేవిధంగా అర్థలిఖి అని ఇచ్చారు. జగ్ ప్రపంచము, నావ్ ఓడ, అమోలక్ అమూల్యమైనటువంటిది. వచన్ బదల్కర్ లిఖియే. ఇక్కడ చూడండి మోతీ సాగర్ మే మిల్తా హై. మోతీ వచన్కి మళ్ళీ వచన్ మారదమ్మా. మోతీ మోతీ, సాగర్ సాగర్, మే మే, మిల్తా హై దగ్గర మిల్తే హై. మిల్తే హై దగ్గర డాట్, మార్పు అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా చూడండి మోర్ సుందర్ పక్షి హై. మోర్ సుందర్ పక్షి హై. नेक्स्ट చూడండి ఇక్కడ उदाहरण पाठ के अनुसार उचित शब्द लिखिए. हे प्रभु तुम. तुम అని ఇచ్చి ఇక్కడ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగిందమ్మా. हम మేము అయితే హే ప్రభు తుమ్ చందన్ అనే ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది. తుమ్ చందన్ హో తో హమ్ పానీ. తుమ్ ఘన్ బన్ హో తో हम मोर. तुम मोती हो तो हम धागा. तुम स्वामी हो तो हम दासी. ఈ రకంగా మనకు ఈ పాఠము ముగించడం జరిగింది. పిల్లలారా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? ధన్యవాదములు.